ଯେ ଖାଲି ପାଦେ ଭାର ଧରି କଲସ ଗଡୁ ଲଦି ଲଚକ ଲଚକ ଚାଲି ଯାଇସନ୍ ପିନ୍ଧି ଖଣ୍ଡେ ଖଦି ସାତ ନଦୀର ପାଇନାନି ଢାଲବେ ଶିବର ମୁଡେ ବୋଲ ବମ୍ ନାମ ଧରିକିରି ଟୁଣ୍ଡେ ନା ଧରିକିରି ଟୁଣ୍ଡେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ ଦମ ଦମ ପାଦ ପଡେ ଲମ ଲମ ମଝି ମଝି କହି ଦେଉଛନ୍ ବୋଲ ବମ୍ ମଝି ମଝି କହି ଦେଉଛନ୍ ବୋଲ ବମ୍ ପାଏନ ମାରୁ ଖରା କରୁ ଖାତିରି ନାହିଁ ମନେ ପାଦ ଫାଟିଗଲେ ବି ରକତ ବୁଇଲେ ବି ନାହିଁ ଅଟକନ ଛନେ ଶିବ ବାବା के ध्यान करी चालू तीसन आगे मने भक्ति दिए शक्ति काउडिया मागे दिन राय चाली चाली महापुरुष नाम डाके पाइन ढाली मनर भावना कहे शिव बाबार पाके हे भगवान रखी थिबु अयन करी समके आयला बचर पाइन ढाल मु फेर गाए तमके बोल बम रहली जुहार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपणकर ये जो बोलबम कविता निश्चित भाव खूब आदर खूब आकर्षणीय होती कविटीए से तो अति आपणार मरुरे फुटाए झर टांगरा भूई रे सबुजिमा बुणे शिशुमुखे मधुझर कविर जनाण शुणिले जे कही आखिरु झरई नीर अंतर वेदना बुझुची मोहर से तो केड़े आपणार यही तो ही कवि ये कवि टांगरा भूई रे भी से सबुजिमा बुणे आउ टांगरा भूई रे से फूल फुटाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति अभिव्यक्ति सह सभापति ये जो कविता निश्चित भाव समस्त मन को छुई जा समस्त को आकर्षित कर अशेष अशेष धन्यवाद सह आम कार्यक्रम परवर्ती पर्याय को जीवा मु स्वागत जनइबी आजिर अतिथि कार्यक्रम आजिर अतिथि श्रीजुक्त हेमंत कुमार साहू महोदय तांको अनुरोध करी से वीडियो ऑन करिवे एवं तांकर वक्तव्य रखिए। श्रीजुक्त हेमंत कुमार साहू भाई। ओ रामं लक्ष्मणं पूर्वज रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुस्तं करुणाकर गुणदीप्य प्रिय धार्मिकं सत्यं संदत श्रततनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुपतिं राघवं रावणारी। साहित्य कविबंधु परिवार समस्त सारस्वत साधक साधिका मानक मोर प्रणाम विशेषकर प्रणति भौणी को मोर अंतर गभीरतम प्रदेश असरती स्नेह ज्ञापन करुच्ची। आज मासिक आकाशीय सांध्य आसर को मते अतिथि रूपे विवेचित कर निजक भाग्यवान मन करुच्ची। शुभुस्त भौणी शुभुस्त हेलो आज्ञा शुभुची शुभुची एटा मोर आसुनी फोटोटा कहीं आसुनी मो आपन दे वीडियोटा ऑन करंतु ऑन करू आसुनी कहीं फोटोटा ए करूच कटि जाउछ ठीक अछि हो कोन साहित्य आसर कौन भाषा साहित्य कहले आमे कौन बुझू मु बाता पे कौन कहबी से धारणा साहित्यिक मु तो नुहे खाली ईश्वर कृपार जा कि लिखुची मोर बाल्यकाल केवल नाटक तामसार कटी कवि कौन मुझे जानी नी जो शुणला कवि गोटा विराट व्यक्तित्व बोली मुझे धारणा करे सेपरी साहित्यिक ओडिया भाषार परिमार्जित रूपरेख को आम साहित्य बोली बुझी बोली मोर यहाँ मत किंतु से मोर से धारणा नाला मुझे अष्टम नवम पाठ पढ़ुली से केवल थिएटर रे गीतिनाट्य मोर मन बढ़ी कहीं से कला मो धीरे आसला मुझे जापारे एपरिक वैष्णव पाणीकर अधिकांश गीतिनाट्य मुझे चली जगनमोहन लाला देखिए आदि नाट्यकर जी कि ओडिशा ड्रामा सृष्टि करते पेंडाल छोट बड़ू बहुत अभिनय कर सामाजिक नाटक तापर कौन प्रभुंर आशीर्वाद है
ଗାଁରେ ଗୋଟେ ରାମଲୀଳା ଦଳ ଥିଲା, ସେ ରାମଲୀଳା ଦଳରେ ମୋତେ ରାମଚରିତ୍ର ମିଳିଲା। ପ୍ରଥମ ଅଯୋଧ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୀତା ପାତାଳଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଯାକ ନାଟକ ମୁଁ କରିଚାଲିଲି। ଏମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଡକାନ୍ତି ସେଠିକି ଆମେ ଯାଉ। ତା ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋର କାହିଁ ମନ ହୁଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କିଛି ଲେଖି ଚାଲେ। ଭଜନ ଜଣାଣ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୁହେଁ, ମା ଶାଳାଙ୍କର, ମା କାଳୀଙ୍କର, ବାସନ୍ତୀଙ୍କର, ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କର, ଏମିତି ତାରିଣୀଙ୍କର କିଛି କିଛି ମୁଁ ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର ଦେଇ ଜାଣେନି। ଯାହାଫଳରେ କି ପୁରୁଣା ସ୍ୱର ଦେଇ ମୁଁ ଲେଖି ଚାଲେ। ଯଥା କଳା ଚଢ଼େଇରେ କଳା ଚଢ଼େଇ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି, ସେ ଗୀତଟା ମୋତେ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲା ସ୍ୱରଟା, ମୁଁ ସେଥିରେ ଲିଖିଲି ଚକା ନୟନ ହେ ଚକା ନୟନ ଭକତ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେ ଦର୍ଶନ, ତୁହି ଅଟୁ ସିନା ଭକତ ପ୍ରାଣ ଜଗମୋହନ ମୋ ଜଗମୋହନ। ଏଇଟା ତାପରେ ବି କଳା 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 ଦିଅ ଓ ଭକତେ କଳା 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 ଦିଅ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ପ୍ରାଣର ଦେବତା ତାପରି ଠାକୁର କାହିଁ କହ, କଳା 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 ଦିଅ। ଏଇସବୁ ପ୍ରକାର ଗୀତ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ପ୍ରାୟ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ତାପରେ ପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କିଛି ବି ଲେଖିଛି। ଯଥା ମନ ମୁନ ଚୈତନ ଲଗା ଦେଖିବୁ ଜଗାକୁ, ମନ ମୁନ ଚୈତନ କାଳିଆ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, କାଳିଆ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, କାଳିଆ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବାହାରିଛି ତା ଜାତକୁ, ମନ ମୁନ ଚୈତନ ଲଗା ଦେଖିବୁ ଜଗାକୁ, ମନ ମୁନ ଚୈତନ। ଏହିପରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭଜନ ଆହୁରି ଅଛି ମୋର। ଆଉ ଯେମିତି ମନ ଛୁଟି ଯିବୁ ଘଟରେ, ମନ ଛୁଟି ଯିବ ଘଟରେ ଆଉ ଅଳପ ଦିନରେ, ଘଟ ଛୁଟି ଗଲେ ବୋବାଳି ଛାଡ଼ିବେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ନରେ, ମନ ଛୁଟି ଯିବ ଘଟରେ ଆଉ ଅଳପ ଦିନରେ। ଏହିପରି କିଛି ଭଜନ ଜଣାଣ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲେଖି ଚାଲିଲି, ଯାହାଫଳରେ କି 110 ଖଣ୍ଡ ହେବ ସିଏ ପୋଥିରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଗଲା। ତାପରେ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଭଣଜା ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିଲାଟିଏ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ, ମୋତେ କହିଲା ମାମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କାହିଁକି ଖରାପ ହେଇବେନି, କହୁନାହାନ୍ତି ନା ତୁମେ ତ ଭଜନ ଲେଖୁଛ, କବିତା ଲେଖୁନା। କବିତା କେମିତି ଲେଖିବି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ତାହେଲେ ଲେଖ, ମୁଁ ତା କାଇଦା ବତେଇ ଦେଉଛି। କ'ଣ କାଇଦା ବତେଇବି ନା, ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏମିତି ଭଜନ ଲେଖା ହେଇଛି, କବିତା ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ଆକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଲେଖିଲ ଦେଖିଆ। ତାପରେ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କ'ଣ ମନରେ ଭାବ ଆସିଲା ବସି ଲେଖିଲି। ଲେଖିକି ମୋତେ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା କେଦାର ଭାରତୀରେ, କେଦାର ଭାରତୀରେ ଲେଖା ଦେଇ ଚାଲି ଗୋଟା ପରେ ଗୋଟା ଗୋଟା ପରେ ଗୋଟା। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ପ୍ରାୟ 40-50 ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ଲେଖା ଦେଇ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ଆମେ କିଛି ନୁହେଁ, ସବୁ ସେ ଉପରବାଲା, ସେ ଉପରବାଲାଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁକିଛି ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକ କ'ଣ, ସାହିତ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଫୁଟିବ? ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ, ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, କି ଜଗତରେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଆମର ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିସ୍ଫୁଟିତ କରୁଛେ କବିତାକୁ। ତେଣୁ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ଯେକୌଣସି କବିତା ଲେଖୁଛେ କେବଳ ସମାଜ ସୁଦୃଢ଼ ପାଇଁ କବିତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି କବିତା ପଢ଼ିଲେ କିଛି ବୁଝିବା, ଶିଖିବେ, ଏଇଟା ହେଇପାରିବ। କବିତା ମାନବ ଯେ ଫାର୍ସ ହେବ, ପ୍ରେମ କବିତା, ଅମ୍ପ ଢମ୍ପ, ଏଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗେନି। କାହାକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଏମିତି ମୋ ସଂସାର ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି, ଏ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖରେ ସଂସାର ଚଳେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ମୋ କଥା। ଆଜିର କବିତାଟା ମୁଁ ପଢ଼ିଦେବି ଆଜ୍ଞା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭଉଣୀ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଜିର ମୋ କବିତାଟି, ମଣିଷ ଖେଳୁଛି ଛାଇ ଆଲୁଅର ଖେଳ, ସମୟ ଚକ୍ରରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିନର ଅଣନିଶ୍ୱାସିତ ହେଉଛି, ଟିକିଏ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପାଇବା ପାଇଁକି ତାର ପଛେ ପଛେ ଧାଉଁଛି। କ'ଣ ସେଥିରୁ ପାଉଛି? ପଚାରିଲେ ତାକୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ଓଲଟା ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। କହୁଛି କ'ଣ ନା ତୋର କ'ଣ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯାହା କଲି ମୋ ପାଇଁ କରୁଛି, ତୋର କାହିଁକି ଫାଟୁଛି? ଭାଇ କି କଳି କାଳ ହୋଇଛି, ଭଲ କଥା ଯଦି କହିବା କାହାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି, ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି। ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଫସି ରହିଅଛେ, କର୍ମ ତ ନିହାତି କରିବା, କର୍ମ ନ କରିଲେ ପରିବାର ନେଇ ପେଟକୁ କିପରି ଭରିବା?
ଓଲଟା ଉପାସେ ରହିବା, ଖାଲି କଲବଲ ହୋଇବା। ଯଦି ଭଲ କାମ କରିଦେଉଅଛେ ଈର୍ଷାର ସାମନା ହୋଇବା, ଆମେ ଈର୍ଷାର ସାମନା ହୋଇବା। ଯେତେ ଯାହା ହେଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଥାଇ କର୍ମକୁ କାହିଁକି ଡରିବା। ଭଲ କରି ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ହୁଏ ଦେହଟାକୁ କାଠ କରିବା। ନ ଶୁଣିଲା ପରି ଚଳିବା। ଭଲରେ ବିପଦ ସଦା ରହିଥାଏ କାହିଁକି ଅପଥେ ଗମିବା। ଜନ୍ମ ପାଇଛେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା କାହିଁକି ଦେବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧାଇ ସତ୍ୟର ପଥରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କାହାକୁ ଦୋଷ କାହିଁ ଦେବା, ନିଜ ବିବେକକୁ ଜଗିବା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଖୋଲା ମନ ନେଇ ନିଜ କର୍ମ ନିଜେ କରିବା, ନିଜ କର୍ମ ନିଜେ କରିବା। ହାତ ଗୋଡ଼ ପରା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆନେ ନିର୍ଭର ନ କରିବା। ଆଜିକାର କାମ ଆଜି କରିଯିବା, କାଲିକୁ ବାକି ନ ରଖିବା। ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ବାଢ଼ିବା, ମନେ ଦୁଃଖକୁ ନ ଆଣିବା। ଆନେ ମନେ କେବେ ଦୁଃଖ ଦେବା ନାହିଁ, ଭାଇଚାରା ନେଇ ଚଳିବା, ଆମେ ଭାଇଚାରା ନେଇ ଚଳିବା। ଛାଇ ହୋଇଅଛି ଖରା ତ ଆସିବ, ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା ହୋଇଥାଏ, ଫଳକୁ ଆଶା ନ ରଖିବା। ଅଶାନ୍ତି ମନରେ ନ ଦେବା, ପର ମନ୍ଦକୁ ନ ପାଞ୍ଚିବା। କର୍ମ ଦେଖି ଫଳ ଦେବେ ଭଗବାନ, ଆନନ୍ଦେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମେ ଆନନ୍ଦେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କର୍ମରେ ପରା ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଏକଥାକୁ ମନେ ଧରିବା। ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଠାରୁ ଦୂରେ ରହି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା। ସତ କଥା ସଦା କହିବା, ପିତାମାତା ଭକ୍ତି କରିବା। କର୍ମ କରିବାକୁ ଯିବାର ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିବା, ଆମେ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିବା। ଜୀବନ ମଧୁର ହୋଇବ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ଏହି କଥା ମାନିବା। ସମୟ ପାଇଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା। ମନକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା, ପ୍ରଭୁ ପାଦେ ଚିତ୍ତ ଥୋଇବା। ହାତ ବାଡ଼େଇ ମୁଁ ଗର୍ବରେ କହୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଜିତାପଟ ମାରିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତାପଟ ମାରିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତାପଟ ମାରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ଜଣିରେ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଶ୍ରାବଣ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସଦିଚ୍ଛା, ସାଧୁବାଦ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବଂ ଆଜିର ଅତିଥି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସଫଳ ହେଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରଣତି ଦେବୀ, ଆଉ ଟିକେ ସେ ହେମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନାଟ୍ୟକାର ଜୀବନ କଥା କହିଲେ, ନାଟକ କଣ, ସିଏ ନାଟକ ଲୋକ, ଆଉ କବିତା ବିଶେଷ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ମତେ ଲାଗୁନି। କିନ୍ତୁ ସେ ହେମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ସେ ତାଙ୍କ ନାଟକୀୟ ଜୀବନ, କାରଣ ମୁଁ ବି ତାଳଚେରରେ 10-15 ବର୍ଷ ଥିଲି, ଆଉ ଜାଣିଛି ନାଟକୀୟ ଯାତ୍ରା କଥା। ଆଉ ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିକିରି ଆଜିର ଅତିଥି ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହବା ଉଚିତ। ବହୁତ ନାଇଁ ବହୁତ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ତ, ନହେଲେ ମୁଁ ଘରେ ଥିଲେ। ଆଉ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଶୁଖୁଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରୁନି, ତେବେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ସଦିଚ୍ଛା, ସାଧୁବାଦ ଆଉ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ମୋର ତ ସବୁ ପରିଚିତ ଲୋକ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ହଉ, ଆଉ ସେ ଅରୁଣ ରାଣୀ, ପୁଣି ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିବ। ଏବଂ ସାରସ୍ୱତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉଭଳି କରୁଛନ୍ତି ତାର ପରିସ୍ଫୁଟନ ଘଟିବ ଏବଂ ଫଳଶ୍ରୁତି ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଜାତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଇଏ, ଆଉ ସେ ଜାତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଣତି ଭଉଣୀ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇଛନ୍ତି, ସେ ଡଙ୍ଗା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ ହଉ, ସୁନ୍ଦର ହଉ, ସାବଲୀଳ ହଉ, ଆଉ ଉତ୍କର୍ଷତା ତାର ପ୍ରତିପାଳିତ ହଉ। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୋର ସଦିଚ୍ଛା, ସାଧୁବାଦ। ଏବଂ ଆଜିର ଅତିଥି ମୋର ପ୍ରିୟ ହେମନ୍ତ ଭାଇ, ତ ଆମେ ପରିଚିତ, ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାର୍, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମୋର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋର ପରିଚିତ। କେତେ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ନେବି, ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହଉଛି, ତେଣୁକରି ବିଶେଷ କିଛି ନାଁ ନ ନେଇକିରି ରୀତା ଅପରାଜିତା ଭଉଣୀ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବଦ୍ରି ସାର୍, ହେମନ୍ତ ସାର୍, ହେମନ୍ତ ଭାଇ, ତପନ ଭାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ମୁଁ ମୋର ଆଜିର ସଂଯୋଜକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନଉଛି। କବିଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର, କବିଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର, ସିଏ ହଉଛି ଶବ୍ଦର ଯାଦୁକର। ସେ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଅନେକ ରାଶି ରାଶି କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇପାରେ। ସେ ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇଥାଏ। କବିଟିଏ ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଦେଖିବା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଠାରୁ ଅଲଗା। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯାହାକୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ପଳେଇଥାଏ, କବିତାକୁ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାଏ ଏବଂ କଲମ ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଭାଷାରେ ଜଗତ ଯାତନା ଦର୍ଶନେ ଯାର ହୃଦୟ ହୁଏ ବିଗଳିତ, ସୃଜିପାରେ ସିଏ ନନ୍ଦ ନବନ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପାରିଜାତ। କବିଟିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି। ରାତ୍ରି ପଣତରେ ଆଙ୍କଇ, ମୋର ଶବ୍ଦର ଯାଦୁକର କବିତାରୁ ପଦଟିଏ କହୁଛି। ରାତ୍ରି ପଣତରେ ଆଙ୍କଇ ସପନ, ଜହ୍ନ ସାଥେ ହୁଏ କଥା, ପଢିପାରେ ପୁଣି ଚିର ବିରହିଣୀ, ନୀରବ କୁମୁଦ ବ୍ୟଥା, ଅଦୃଶ୍ୟକୁ ମୁହିଁ ଦୃଶ୍ୟ କରିପାରେ, ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର, କବିଟିଏ ମୁହିଁ ଲେଖଇ କବିତା, ଶବ୍ଦର ଯାଦୁକର।
आज हूँ कविता आसर से कविता कविता पाई आउ पदटीए कहबी अपरूपा तुमे कवि प्रियतमा सरग सुषमा नेई कोटि जनतार प्राणर पुलक पीरतीर नील नई या भितर अनेक मोर कविता भी आ भितर कविता पाई मध्य अनेक अच्छी आउ विशेष किसी कहबी ना तथापि आ गोटे पद कहबी गोटे दीटी पद कहीकि मु आग को जीवी कवि केबे लेखि पारे ना कविता आपे लेखि होई जाए जहा कलम को सुदया करे से कविर मान्यता पाए चतुरपणे कवि प्रवर को कुहत पारिब किए कवि कवयित्री मन तल कथा कवितार रूप निये शेष गोटे पद कही मु आरंभ करी आउ गोटे पद समाजर नाम उद्यान होइले साहित्यर नाम फूल प्रबंध केशर गल्पता पाखुड़ा कविता महक भाल कवितार जो महक अच्छी से महक आमे कोउठी पाइबा नाही ना प्रबंध रे पाइबा नाही कि से गल्प रे पाइबा नाही यार महक गोटे अलगा तेणु आसंतु एही महक रे महकी जीवा प्रथम कवितार प्रथम तो हेमंत भाई पढ़ी देइचंदी तथापि आमर प्रथम कविता पाठ करिवे तपन कुमार विश्वाल भाई भाई मु अनुरोध करी आपण आसी कविता पाठ करंतु आपण को तो कविता नाही बा समीक्षा कौन करी कविता पढ़िला जय जगन्नाथ आज अतिथि कार्यक्रम प्रथम कविता पढ़िबार सौभाग्य प्रदान करिथिबारु अनुष्ठान समस्त कार्यकर्ता एवं संपादिका को अनेक अनेक धन्यवाद। मोर प्रथम कविता जार शीर्षक हेउछि काहेकि बड़ कुह एक भजन जगन्नाथ को समर्पित बा जने कौतूहलवशत पचार जे तुमे केमिति बड़ बड़ ठाकुरे बड़ देउले काहेकि बड़ कुह तुमे तो सान जाने जगत बड़ किपरि कुह तुमरी पंडा बड़ तो सीना बड़ दांड तुमरी विश्वभुवन तुम अधीन बड़ आखि तुमरी तुमरी मन केते जे बड़ जाने सारा दुनिया तुम पाई जे भकत बड़ एक कथा किए जाने ना बड़ खिया जे जगते हुरी रांध भकत पाई छपन पोटी खाउच बोली हुरी कर कि पाई तुमरी जगते बड़ एक कथा सत साई तुमरी भाई जे बलराम कथा कि मने नाही तुमरी नाम जगते बड़ एक कथा भूली नाही एबे बुझिली किपरि बड़ आहे जगत साई। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। बहुत सुंदर कविता थिला भाई भाव भक्तिर कविता भावरे घेनिले हेउथिबी खुशी आहे प्रभु भावग्राही ए पुष्प जीवन होई जीव धन्य चरण रे जगह पाई बहुत सुंदर श्रद्धा सुमन टिए बाढ़ी बहुत बहुत धन्यवाद आपण को अशेष अशेष धन्यवाद। परवर्ती कवि रीता अपरिता महांती भौणी को अनुरोध करछि से तांकर कविता पाठ करिवे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बहुत सुंदर संयोजना सतरे मु आज प्रथम करी प्रथमे कविता पढ़िबार सुजोग पाइली मु सब बळे विडंबरे पढ़े तेणु मु टिके खुशी भी भिन्न भाबरे कविता मोर नियार कविता निश्चय कविता शीर्षक जीवन दोछकी जीवन दिने फूलर बगीचा परी लागुथिला जीवन दिने फूलर बगीचा परी लागुथिला मु से बगीचा रे हररंगी प्रजापति परी थिली हेले समय केबे स्थिर रुहेनी जीवन रो अंका बंका रास्ता रे जाई मु आज जीवन रो दोछकी रे पहुंची जाईची जीवन रो अंका बंका रास्ता रे जाई मु आज जीवन रो दोछकी रे पहुंची जाईची केही नाही साथी सहोदर दिन थिला बहुत आपणार लोक घेरी मते दिन थिला बहुत आपणार लोक घेरी मते धन गर्भरे अनेक संपर्क अधा बाटरे छाड़ी चली आसथिली आज एते सब किछि पाइला परे भी जीवन रो दोछकी रे काहेकि असहाय लागे मन काहेकि बौर धन बाया डाक मन को काहेकि बौर धन बाया डाक सुबे स्त्री रो फिका हस सुबे ऑफिस रु जल्दी फेरिबो कामरे लागी खाइबारे करिबनी हेला
ହେଲେ ସେ ସବୁ ସୁଖ ତ ଅନେକ ପଛରେ ଛାଡି ଆସିଛି। ଏ ଦେଶରେ ଅର୍ଥ ଅଛି ନାହିଁ ଆପଣ ବୋଉର ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ଖରଡା ଅଳକାର ଅଦା ଛେଚା ଚା ଆଜି ଭାରି ମନେ ପଡେ। ବୋଉର ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ଖରଡା ଅଳକାର ଅଦା ଛେଚା ଚା ଆଜି ଭାରି ମନେ ପଡେ। ଜୀବନର ଦୋଛକିରେ ମୁଁ ପୁଣି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଖୋଜୁଛି। ଜୀବନର ଦୋଛକିରେ ମୁଁ ପୁଣି ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଖୋଜୁଛି। ନିଜ ମାଟିକୁ ଫେରୁଛି ମୋ ବୋଉର କୋଳକୁ। ଫେରୁଛି ଅଳକାର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବାକୁ। ଏଠି କେହି ନାହିଁ ମତେ ରୋକିଦେବ। ଜୀବନର ଦୋଛକିରେ ମୁଁ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନରେ। ହେ ନାରାୟଣ ମୋ ଡଙ୍ଗାର ନାଁ ତୁମ ହାତରେ ମତେ ସଫଳ କର। ଆଜି ଅନୁତାପର ଲୁହ ମୋ ଆଖିରେ ମତେ ମିଳୁ ମୋର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ମତେ ମିଳୁ ମୋ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ମୋ ଗାଁର ମାଟି ମୋ ବୋଉର କୋଳ। ମତେ ମିଳୁ ମୋ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମୋ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ମୋ ଗାଁର ମାଟି ମୋ ବୋଉର କୋଳ। ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଉଣୀ। ବୋଉ ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ପାଇବାର ନାହିଁ, ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମରେ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଥିଲା। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଇଏ ଥିଲା। ଆଧୁନିକ କବିତା ବୁଝିବାର କବିତା ନୁହଁ, ବରଂ ଅନୁଭବର କବିତା। ଆଧୁନିକ କବିତାରେ କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ, କିଛି ଅଂଶ ଲୁକାୟିତ ରହିଥାଏ, ପାଠକଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ପାଇଁ ଜାଗା ଛାଡି ଦେଇଥାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଥିଲା। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଭଳିଆ ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖିକିରି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରୁଥାନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହାପରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉଳ ଭାଇଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଂଯୋଜନା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସାଧୁବାଦ। ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମା ନମ। ଶୁଭୁଛି? ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭୁଛି 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 ସାର୍, ଶୁଭୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ସାର୍ ଶୁଭୁଛି ମୋ ନାଁ ଶୁଭୁଛି, ହେଉଛି ପାଠ ଜଗନ୍ନାଥ। କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଜିର ଏଇ କବିତା ଆସରର ସଭାପତି ମହାଶୟ, ସମ୍ପାଦିକା ଭଉଣୀ, ଆଜି ଅତିଥି ହେମନ୍ତ ଭାଇ, ବଦ୍ରି ଭାଇ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ, ସାଧୁବାଦ, କୋଟି ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଉଛି। ମୋ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଭେ ନାହିଁ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି, ଶୁଭୁଛି? ମନ ବଦଳିଲା ଝିଅର। ଭୋରୁ ଭୋରୁ ବାସ ପେଡ଼ି ଖୋଲି ଦେଇ ଫୁଟିଛି ସେପାଳି ଫୁଲଟି। ଝୁଲି 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 ସାଥେ ଖେଳି ଢଳି ଢଳି ଆସେ ଓଳିଟି। ଚିକ୍ 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 ଫିକ୍ 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 ହସୁଛି କିରଣ ପୂରୁବେ। ମା କଥା ଏଡ଼ି ବଗିଚାରେ ବସି ଲିପି ଭାବୁଥିଲା ନୀରବେ। ଝିଲିମିଲି ବାସ ଫୁର ଫୁର କେଶ ଆନମନା କୁନି ଝିଅର। ମନ କଥା ଜାଣି ପାରି ଫୁଲ ରାଣୀ କହିଲା ବଚନ କଣ। କହଲ ଭଉଣୀ କିପାଇଁ ତୋହର ଝାଉଁଳିଛି ସୁନା ମୁହଁ ତ। ଶାନ୍ତ ସରଳ ଆମେ ନାହୁଁ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର କିଆଁ କୁହତ। ଜରି ଗୋଟାଉଛି କେ ଝିଅ ଦାଣ୍ଡରେ, ଜରି ଗୋଟାଉଛି କେ ଝିଅ ଦାଣ୍ଡରେ। ହୋଟେଲରେ ମାଝେ ବାସନ, ଭିଜା ଭିଜା ଆଖି ଦେଖିଯାଏ ଲାଖି। କେବା ବୁଝେ ଦୁଃଖ କଷଣ। ଆମ ମନ କଥା ନ ବୁଝି କହନ୍ତି ଶିଶୁ ଦେବତାର ଅବତାର। ଘୋଷି ନ ପାରିଲି ଲିଟିଲ ଷ୍ଟାର ଥରେ ଖାଇଲି ଯେ ଗାଳି ପାହାର। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସୁଲୁ ସୁଲିଆ ବାହାରେ ଫୁଲରାଣୀ ମଥାକୁ ଆଉଁସି କହିଲା ବୁଝିଲି ଝିଅଲ ତୋପରି ଶିଶୁର ଦୁଃଖକୁ। ଜାଗି ଉଠ ଆଲୋ ନବଯୁଗ ଦୂତ, ଜାଗି ଉଠ ଆଲୋ ନବଯୁଗ ଦୂତ। ଦୁନିଆ ଶିଖିବ ତୁମଠୁ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼। ମନ କର ଦୃଢ଼ ଭଲ ହୁଅ ଆପେ ଆଜିଠୁ। ଛାଡ଼ ରାଗ ରୁଷା ଖରାପ ସାଙ୍ଗ, ଛାଡ଼ ରାଗ ରୁଷା ଖରାପ ସାଙ୍ଗ। କଥାରେ ନରଖ ଚାତର, ବାସ ଲୁଭେ ଅଲି ପରାଏ ସବିଏ କରିବେ ତୁମକୁ ଆଦର। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଗଢ଼ିବ ନୂତନ ସମାଜ। ଫ୍ୟାସନର ନୁହେଁ ହୋଇବ ତୁମରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଫୁଲର କଥାରେ ଥିଲା କୁହୁକ, ଲିପି ଧାଇଁଗଲା ଝଟତି। କୂଳ କରି ହସି ହସି ତା ସଙ୍ଗେ ହସିଲା ଧରାଟି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଭିଲା? ହଁ ସାର୍ ଶୁଭିଲା ଶୁଭିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଛୁଟିର ଫୁଲରେ ଅନେକ ପାଖୁଡା ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଯାଏ। କେହି ଜାଣନ୍ତିନି ପାଖୁଡା ଖୋଲିବା, ଫୁଲ କିନ୍ତୁ ହସୁଥାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ,
ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଥରେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକିବୁ। ବୋଧେ ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ଯୋଉଟା ସିରିଏଲ ମତେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉ କବିତାର ଯୋଉ କବିଙ୍କର ନାମ ସିରିଏଲ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ସିରିଏଲ ଡାକି ନଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଛି ଇଏ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା, କରିବେନି। ଅଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ। ଅନୁସୟା ସାହୁ ଅଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଭକ୍ତର ମାଗୁଣି। କେତେ ଜନ୍ମ ପରେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ପାଇଛି ମଣିଷ ଜନମ ମୋହି। ଧନ୍ୟ କରିଅଛ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମଣିଷ ଜନମ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ମଣିଷ ଜନମ ଦେଇ। ପୂର୍ବ ଜନମର କରମର ଫଳ ଆଣିଥିଲି ଦୁଇ ହାତେ ମୁଠେଇ। କେତେ ପାପ ଥିଲା କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ତୁମ ଛଡ଼ା କେହି ଜାଣେ ତ ନାହିଁ ହେ। ତୁମ ଛଡ଼ା କେହି ଜାଣେ ତ ନାହିଁ। ପାପ ପୁଣ୍ୟର ହିସାବ କରିଣ ମୋ କର୍ମର ଫଳ ଦେଲ। ସୁଖ ଠାରୁ ଦୁଃଖ ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁଇ ଗୁଣ ବଢ଼େଇଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁଇ ଗୁଣ ବଢ଼େଇଲ। ସୁଖ ବି ତୁମରି ଦାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁଃଖ ବି ତୁମରି ଦାନ। ଦୁଃଖ ଦେଲ ବୋଲି ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ କରେ ନାହିଁ ଅଭିମାନ ଜଗନ୍ନାଥ କରେ ନାହିଁ ଅଭିମାନ। ଯାହା କରିଥାଅ ଆହେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯାହା ଲେଖିଛ କପାଳେ ଖୁସିରେ ଯାଏ ମୁଁ ସହି ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁସିରେ ଯାଏ ମୁଁ ସହି। ତୁମକୁ ମୁଁ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଶେଷ ମାଗୁଣି ମୋ ଏଇ। ଏତିକି ଗୁହାରି କରୁଛି ହେ ହରି ପାପ ମୋର ଦିଅ ଧୋଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପାପ ମୋର ଦିଅ ଧୋଇ। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଶେଷ କରିଦେବ ବାକି ରଖିବନି ଆଉ। ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଦେ ଲୀନ ହେଉ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମ ପାଦେ ଲୀନ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଣାମ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏ କବିତାଟି ଏମିତି ଏକ କବିତା, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜକୁ ନେଇ କବିତାଟି ମୋର। ଆମେ ତ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ଯାହା ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଘଟୁଛି, ସେ ତାହାରି ଉପରେ କିଛି ଦେଖା ଦୁଖା। ଭନୁଷା ଭଉଣୀ ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭନୁଷା ଭଉଣୀ ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତକାର। ଆଜି ଛେଳିର ସାକ୍ଷାତକାରଟିଏ ନେଲି, ଆଜି ଛେଳିର ସାକ୍ଷାତକାରଟିଏ ନେଲି। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ମଣିଷର ଉପକାରୀ ଜୀବଟିଏ, ମଣିଷ ମୋତେ ଧରି ଆଣେ। ମୁଁ ମଣିଷର ଉପକାରୀ ଜୀବଟିଏ, ମଣିଷ ମୋତେ ଧରି ଆଣେ। ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦିଏ, ଦୁଇ ତିନି ଖଣ୍ଡ ଡାଳ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ। କଂସେଇ ଡାକେ, କଂସେଇ ଡାକେ ମୋତେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ କରି ବିନା ଦୋଷରେ
ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ମୋ ବେକରେ ଲଗାଏ, ବିନା ଦୋଷରେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ମୋ ବେକରେ ଲଗାଏ, ତାପରେ ଗଛ ଡାଳରେ ମୁଁ ଦୋଳି ଖେଳୁଥାଏ। ତାପରେ କୁକୁଡ଼ାର ସାକ୍ଷାତକାରଟିଏ ନେଲି। ସେ କହିଲା ମୁଁ ବି ମଣିଷର ଉପକାରୀ ଜୀବଟିଏ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ମଣିଷ ହାତରେ ଧରା ଦିଏ। ଯେତେ ଫଡ଼ଫଡ଼ ହେଲେ ବି ବିନା ବାଧାରେ ମଣିଷ ମୋର ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା କରିଦିଏ। ମୋତେ ନେଇ ସେ ପୁଳା ଟଙ୍କା କମାଏ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମଣିଷର ସାକ୍ଷାତକାରଟିଏ ନେଲି। ସେ ସଫା କହିଦେଲା, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଲହୁ ରକ୍ତ ବୁହାଉଥିବା ମୁଁ ମଣିଷଟିଏ। ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ, ଜୀବହତ୍ୟା ମହାପାପ। ଗାନ୍ଧୀ ବୁଧ ବାଣୀକୁ ଶୁଣାଏ, ଛୋଟ ପକ୍ଷୀକୁ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ରଖେ, ଜୀବେ ଦୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଇ। କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ଏଇମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବଳି ପଡି ଯାଉଛି, ଯୋଉ କଂସେଇଟିଏ ମାରି ପକଉଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଦୁଃଖ ଲାଗେନି, ଭାରି ଏପଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପଦଟିଏ କହିବି, ଅନ୍ତରେ ଯିଏ ନିର୍ମମ ହୁଏ ମଣିଷ ପଣିଆ ମାରି, ଦୟା ଓ କରୁଣା ଜାତକେ ନାହିଁ ତା, ପ୍ରିୟ ଅଟେ ତା ଛୁରୀ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କି ମଣିଷ ପେଟକୁ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ। ସାବଧାନ ହୁଅ ଏ ମାନବ ଜାତି, ବିପଦ ଆସୁଛି ଆସିବ। ସବୁ ଜାଣି ତୁମେ ଅଜଣା ହୋଇଲେ କର୍ମଫଳ ନିଶ୍ଚେ ଭୁଞ୍ଜିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଭାଇ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମନ ଟିକେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିଦେଲେ। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିବି। କଣ କହିଲେ ଭାଇ? ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିଙ୍କୁ ଡାକିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୀର କିଶୋର ନାୟକ ଭାଇଙ୍କୁ। ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରିବେ। ଏବେ ହେଲା, ଠିକ ହେଲା। ଏ ଶ୍ରାବଣର କୋମଳ ସନ୍ଧ୍ୟା, ବର୍ଷଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଅଜାଙ୍କ ଗୀତ ନାତିଆ ପାଇଁ, ଶିଶୁ ସଙ୍ଗୀତଟିଏ। ମୁଁ ମୋ ନାତିଆ ପାଇଁ ଏଟା ଲେଖିଥିଲି। ଧନମଣି ରେ ମୋ ଧନମଣି, ଉଠି ପଡ଼ ରାତି ପାଇଲାଣି। ଧନମଣି ରେ ମୋ ଧନମଣି, ଉଠି ପଡ଼ ରାତି ପାଇଲାଣି। ଡାମରା କାଉଟା ଗଛ ଡାଳେ ବସି କା ଗୀତ ଗାଇଲାଣି। ଉଠି ପଡ଼ ରାତି ପାଇଲାଣି। ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ଦାନ୍ତ ଘଷିବୁ, ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସଜ ହୋଇବୁ। ମା ଯାହା ଦେବେ ଖୁସିରେ ଖାଇବୁ, ପଢିବାକୁ ଯିବା ବେଳ ହେଲାଣି। ଉଠି ପଡ଼ ରାତି ପାଇଲାଣି। ମନ ଦେଇ ଧନ ପାଠ ପଢିବୁ, ଗୁରୁଜନ କଥା ମାନିବୁ। ଖରାପ ପିଲାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶିବୁନି, ବାପ ମା ମନେ ଦୁଃଖ ଦେବୁନି। ଉଠି ପଡ଼ ରାତି ପାଇଲାଣି। ଭଲ ନୂଆ କଥା ଶିଖିବୁ, ସବୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବୁ। ବଡ଼ ହେଲେ କଣ, ଭଲ ନୂଆ କଥା ଶିଖିବୁ, ସବୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବୁ। ରାଗ ରୁଷା ଘୁଷା କରିବୁନି କେବେ, ଧନରେ ଅବୁଝା କେବେ ହେବୁନି। ଉଠି ପଡ଼ ରାତି ପାଇଲାଣି। ବଡ଼ ହେଲେ ଭଲ କାମ କରିବୁ, ଦେଶର ଜାତିର ଟେକ ରଖିବୁ। ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ପଥରେ ଚାଲିବୁ, ମିଛ କଥା କେବେ ତୁ କହିବୁନି। ଉଠି ପଡ଼ ରାତି ପାଇଲାଣି। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କୀଙ୍କର ସେବା କରିବୁ, ତାଙ୍କ ଆଶୀଷରୁ ସୁଖେ ରହିବୁ।
केबे भी विरस हेबुनी जीवने हसी हसी सदा कहबू बाणी धनमणि रे मो धनमणि उठी पड़ राति पाइलाणी ए बुढ़ा अजार कथा मानिबू बड़ मनीष तू दिने होइबू ए बुढ़ा अजार कथा मानिबू बड़ मनीष तू दिने होइबू सारा जीवन तो आनंद रे कटू सारा जीवन तो आनंद रे कटू जगा पासे मोर एही मागुणी धनमणि रे मो धनमणि धनमणि रे मो धनमणि उठी पड़ राति पाइलाणी धनमणि रे मो धनमणि उठी पड़ राति पाइलाणी जय जगन्नाथ। बहुत सुंदर सार सुंदर वार्ता देइचंदी केवल केवल एटा तो आपण खाली आपणकर नाती पाई बोली लिखिचंदी मु कहिबिनी एटा समस्तंकर छोट शिशुंग पाई एटा गोटे प्रयोज्य सुकर्म करिले सुफल मिलिबो पाइबो जगते जस कुकर्म पथरे पाद बढ़ाइले निश्चय हेबो विनाश अलसुआ भिरु आउ अभिमान होइबो जदि जीवने स्नेह प्रेम भक्ति केही करिबनी रखी थाओ तुमे मने बहुत सुंदर कविता थिला सार आपन को अशेष अशेष धन्यवाद। परवर्ती कवि को मु अनुरोध करी तापर तो मो नाटा अच्छी नाई ने परवर्ती मो आज जो आमर अतिथि हेमंत भाई आमर सभापति संपादिका समस्त सुधीवृंद को मोर सारस्वत प्रणाम। आज मोर कविता ओलटा धारा एक्चुअली मुझे फुल रही जाती गप गोटे लिखिदी राखी उपरे किंतु पर देखिली जे नाई ये कविता अच्छी तो मोर गोटे बही गोटे पुराना कविताटे पढ़ी दौची ओलटा धारा शुभुची तो आज्ञा हाँ शुभुची पढ़ंतु। सृष्टि स्थिति लय अटे परासे ही कालर कराल चक्र जन्म आउ मृत्यु महामाया खेल विचित्र जीवन चक्र सृष्टि स्थिति लय अटे परासे ही कालर कराल चक्र जन्म आउ मृत्यु महामाया खेल विचित्र जीवन चक्र घूर्णीभूत चक्र स्थिर की होइब मनुष्य अटे विचित्र मोह माया जले होई कबलित होई थाए मार्ग भ्रष्ट स्वर्ग परि लागे सांसारिक सुख महु परि लागे मोहत दुख दुर्दशारे कातर विकल जाने नहीं निज हित अतीत को जाई साउंटी पारे ना भविष्यत अंधकार वर्तमान तार भासी जाउथाए मिथ्या स्वप्न स्रोतरे 84 लक्ष बीती जाइचिता मनुष्य शरीर दुर्लभ रे व्यथारे आयुष्य सरी जाए चेतिबु केबे तू भोलारे प्रत्येक श्वासटी अमूल्य तोहर बिकुचो कौड़ी दररे विषय वासना विसर समान अमृत परि मणुरे मानव शरीर मुख्यर निशुणी चढ़ी पारुनु मुढ़रे मोहर निद्रारे सोई रही गरल पिउ सुखरे तू ही तो शाश्वत संतान निराधार निरंजन बेल थाउ थाउ चिन्हिने आत्मा को सार्थक हेब जीवन जय श्री जगन्नाथ। मो कविता टी समाप्त हो जाइए और कविता टी धैर्यर सह शुणी हृदय कृतज्ञता ज्ञापन कर। बहुत सुंदर थिला सुंदर वार्ता भी आपण देइचंती समाज को
ଭବିତବ୍ୟ ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ ପ୍ରାଣିତା ପାରନା ଜାଣି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱର ଜୀବନ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱର ଜୀବନ ସମୟକୁ କିଣି ନିଏ କିଣି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି କୁ बहुत बहुत ଅନୁରୋଧ धन्यवाद सर କରିବି आपको समीक्षा ପାଇଁ बहुत बहुत धन्यवाद सर। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି प्रणाम। मोर कविता शीर्षक जनाए तुमको अभिनंदन। मोर कविता शीर्षक जनाए तुमको अभिनंदन। बरसा राणीलो श्रावण कोଳରେ जनाए तुमको अभिनंदन। तुम पाई हसे डाली रे कदम्ब तुम पाई हसे डाली रे कदम्ब गाउछि गजल मन सपन गाउछि गजल मन सपन। जौ बनी जह्न हसुछि आकाशे जौ बनी जह्न हसुछि आकाशे केबे पड़ुअछि टिके घुमेई मेघर ओढ़णी फांकरे कहूछि मेघर ओढ़णी फांकरे कहूछि भिजा होना तुमे आउ श्रावणी भिजा होना तुमे आउ श्रावणी। बरसा दिशुछि कवि कलमरे बरसा दिशुछि कवि कलमरे शिल्पीर कंठरे बरसा गीति प्रीति पाराबारे भिजुछि प्रणयी प्रणयिनी प्राण पड़े उछुली प्रणयिनी प्राण पड़े उछुली। मेघ साजुअछि दूतटी का पाई मेघ साजुअछि दूतटी का पाई बही निये मन गहन कथा दूर विदेशरे प्रियार गाँ रे दूर विदेशरे प्रियार गाँ रे बरसा बखाणे प्रियर व्यथा बरसा बखाणे प्रियर व्यथा। सबुज पाटरे दिशुछि धरणी सबुज पाटरे दिशुछि धरणी नाली पाट पिंधि साधव बहु कला मेघी पाटे आकाश दिशुछि कला मेघी पाटे आकाश दिशुछि विविध वर्ण किशोभा आउ विविध वर्ण किशोभा आउ। बरसा राणीलो रागिबुनी केबे ढाली देबु नाही डुबाई मही बरसा राणीलो रागिबुनी केबे ढाली देबु नाही डुबाई मही उबुटुबु हेले सुंदर धरणी सुख श्री तार जीव उभेई सुख श्री तार जीव उभेई। फूल पाखुड़ारे तुम हस दिशे बरसालो फूल पाखुड़ारे तुम हस दिशे सरसी जलरे जह्नर हस घास पतरे सबुजिमा हसे घास पतरे सबुजिमा हसे लहड़ी मालारे सरित बक्ष लहड़ी मालारे सरित बक्ष। जनाए तुमको अभिनंदन मु बरसालो जनाए तुमको अभिनंदन मु चाली जीवु तोर दिन सरिले चाली जीवु तोर दिन सरिले फेरी आसीबु तू आगामी दिन रे फेरी आसीबु तू आगामी दिन रे गिरी समऋतु धरा छाड़िले गिरी समऋतु धरा छाड़िले गिरी समऋतु धरा छाड़िले। जय जगन्नाथ। समस्त को अभिनंदन। विशेष करी आजिर समीक्षक जे अछंती आम रवींद्रनाथ बाहिनपति भाई तांकर समीक्षा रे तांकर एते मधुर समीक्षा पाई मु तांको अशेष अशेष धन्यवाद देउछि। जय जगन्नाथ। धन्यवाद सार। आपनकर तो बहुत कविता मु समीक्षा करिछि आपण भी ताको स्वीकार करि नैचंदी। बहुत सुंदर लेखा भी आपण लेखंती सेति पे आपण को गोटिए पद कविता पे गोटिए पद कहिबी ए शुष्क धरा को अमृत परसे सबु जिमा दियो आनी बरसा ऋतुर बरसा राणी तू आसो आसो वर्षा राणी। चमत्कार ढंग रे आपण कविता को वर्षा को स्वागत करिसंदी। एथि पे अशेष अशेष धन्यवाद जणाई अशेष धन्यवाद सह आपण को प्रणाम जणाउची बड़ भाई। शत शत नमन आपण को बहुत सुंदर लेखा। परवर्ती कवि को अनुरोध करिवे श्रीयुक्त अरुण कुमार महापात्र भाई को से तांकर कविता पाठ करिवे। दूरतातीर निश्चित जीवन आरंभ एंतुड़ी नियारू जुई नियारे समाप्त जुई नियारे समाप्त
ପାଞ୍ଚ ମନ ସାଥେ ମନକୁ କରିଲେ ନ୍ୟସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଆରେ ଜଳଇ ଜୀବନ ହୋଇଯାଏ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ମାୟା ସଂସାରରେ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇ ଭୁଲଇ ଉଚିତ ବାଟ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମୋର ମୋର କହି ମୁଖାରେ କରଇ ନାଟ ମୁଖାରେ କରଇ ନାଟ ଧନ ଯୌବନ ରୂପ ଗରବରେ ଧରାକୁ ମଣଇ ସରା ଜଳି ଜାଳି ଦିଏ ମହତ ଚେତନା ଅକରମେ ମାତେ ଭରା କାମନାର জীবনে হীন ভিনী মন করে অনুতাপ হৃদয়রে পরিণত বয়সরে অঢ়েই দিনর ক্ষণিক জীবন কেতে পুণ্য ফলে মিলে উত্তম কর্মে জীবন গঢ়িলে যন্ত্র টলে যন্ত্রণার নিয়া টলে বেল থাউ বন্ধ বান্ধি ন পাইলে মানব পথ হুড়িব বাল্যকালু ধর্ম পথ আচরিলে জীবন ধন্য হইব জীবন ধন্য হইব ক্রোধ হিংসা কাম লোভ মোহ অগ্নি ভয়ঙ্কর তার শক্তি ছাড়ি সেই চিন্তা বিভু পাদে মন লগারে পাইবু মুক্তি লগারে পাইবু মুক্তি লগারে পাইবু মুক্তি जय सीताराम जय जगन्नाथ समस्त को पुनर्बार वाह वाह भाई जीवन जंत्रणार कविता भाई बहुत सुंदर लागिला जीवन रे थाए बहु झड़ झंझा समस्या बहुल चिंता सबु समस्यार समाधान अस्त्र दया क्षमा सहिष्णुता बहुत सुंदर बहुत भल लागिला अशेष अशेष धन्यवाद आपनकु परवर्ती पर्याय रे मु डाकिबी मोर बड़ भौणी अनुपमा नाथ शर्मा भौणी को बड़ भौणी को अनुरोध करछि से तांको कविता पाठ करिवे। जय जगन्नाथ समस्त कवि कवयित्री मानक मोर सारस्वत प्रणाम आउ मोर कविता विषय होची कविता शीर्षक होची अशांतमय परिवेश। शांति नहीं घरे बाहरे सांग मेलरे पाठ पढ़ारे चाकरी क्षेत्र रे राजनीति रे केउठी हेले शांति नहीं सबुज बन सागुआ खेत गोहिरी नाल नदी सागर बजार जाक निछक बाट सबुटी खाली लागुची विष शांति नहीं अच्छी से फूल अच्छी मदन नहीं तो तार से सचेतन आसीथिला तो सेई बर करिथिला ताकू अपहरण सेइथिपाई एतिकी दुख शांति नहीं
ନାହିଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଯାଇ ନାହିଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସେଇ ଜହ୍ନର ଚନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ରଟେ କଳଙ୍କ ସାଗର ଗରବେ ସୀମାହୀନ ବୋକ ପତିତା ପୃଥି ଅବନତ ମୁଖ ସବୁରି ଖାଲି ମଳିନ ମୁଖ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ସାଧନା ବେଦୀରେ ରକ୍ତ ଆନନ ଉତ୍ତେଜନାରେ ଜଳେ ତନୁ ମନ ସାଧନା ବେଦୀରେ ରକ୍ତ ଆନନ ଉତ୍ତେଜନାରେ ଜଳେ ତନୁ ମନ ଟିକେ ତଳରେ ଜଳେ ହୃଦୟ କେଉଁଠି କାହିଁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ବନିର ଶିଖା ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ଇଆ ଧୁ ଧୁ ଜଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ସେହି ମଶାଲ ସେହି ତ ଶିକା ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ମଣିଷ ଆଜି ସାଜିଛି ବାଘ ଟାଣି ଖାଉଛି ମାଉଁସ ହାଡ ମାନୁନି ସେ ତ ମା ଭଉଣୀ ବଢୁଛି ତାର ଅତ୍ୟାଚାର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ତ ମୁଖ ଜଳୁଛି ଆଖି ଦପ୍ ଦପ୍ ଶରୀରରେ ବିଷ ହଳାହଳ ସବୁଠି ଖାଲି କୋଳାହଳ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା ମୋର କବିତା। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ଶାନ୍ତି କୋଉଠି ବି ଆଜି ଆଉ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ସଂହାରକାରିଣୀ ସବୁ ସେହି କରେ ନିର୍ଭୟରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣେ ନା ଭୟ ତାର ବାସ କରିଥାଏ ହୃଦୟ ଭିତରେ। ପରିଚୟ ତାର ନାହିଁ କେତେବେଳେ ପିତୃ ପରିଚୟ କେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶ୍ୱଶୁର। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଭୟାର୍ତ ଚିତ୍ତରେ ନିଜ ପରିଚୟ। ଅର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ସେ କରେ ନ କରେ ସେ ଧନ ଅପଚୟ। ତଥାପି କେହି ବୁଝନ୍ତିନି ତାର ଅନ୍ତରର କୋହ। କନ୍ୟା ଜାୟା ଜନନୀ ଭଗିନୀ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରେ ନାଟକ। ତଥାପି ସେ ବାରମ୍ବାର ଦୋଷୀ ହୁଏ ଏହି ସମାଜର। ବୋଧେ ଏହା ବିଧାତା ବିଚାର କେବଳ ସହିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ତାର ଏହି ପୃଥିବୀର। ସହନଶୀଳତାର ସବୁ ସୀମା କରିଲେ ସେ ପାର। ତଥାପି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡେ ତାକୁ ବାର ବାର। ବୋଧ ହୁଏ ପୃଥିବୀର ଆଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ନାରୀ, ତେଣୁ ଏତେ ଗୁଣର ସେ ଅଟେ ଅଧିକାରୀ। ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାଡାମ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କୋଟି ସୁଷମାର ଲବଣୀ ପିତୁଳା ବିଧାତା ହାତରେ ନାରୀ। କେବେ ସତୀ ସୀତା ଦୁର୍ଗାବତୀ କେବେ ସଂଗ୍ରାମେ ଯାଇନି ହାରି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ଯାହାର ନାହିଁ ଐରୀ ଯେ ସେ ନାରୀ, ଯାହାର ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ ସିଏ ନାରୀ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା। କିନି ମମତାର ସ୍ନେହ ସୋହାଗ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁରାଗ ପ୍ରୀତିର ଲାବଣ୍ୟ ଝର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ବୟସରେ ବଡ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଲେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶତ ଶତ ନମନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିଙ୍କୁ ଡାକିବି ବିନୋଦିନୀ ଦାସ। କ୍ରୋଧ ମତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଲୋଭ ମୋହ ମଧ୍ୟରେ ସଦା ଭାବ। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଜଟିଳ ହୃଦୟ ନୁହେଁ ବି ନିର୍ମଳ। ଜାଣତେ ହେଉ ଅଜାଣତେ ଭ୍ରମରେ ତ୍ରୁଟି କରେ କେତେ। ପାପାଚରଣୀ ଥାଏ ମତି ଉପରେ କହଇ ମୁଁ ଜାତି। ମନଟା ବାତୁଳା ବାଇଆ ନିମିଷେ ଖେପଇ ଦୁନିଆ।
जे करी पारइयायत स्थिर रहई तार चित विपद न हुए अधीर संपदे न हुए विभोर देह भुंजई सुख दुख देही होइले भुवलोक आत्मार नाही एथे कार्य केवल देही ज्ञान तेज ये कथा बुझे ताहा मन न थाए देह अभिमान पर आपणा न भावई समान नेत्रे देखाई सकल देहे भगवान आत्मा रूपे विराजमान से परा अटे आत्मा राम मरते सार्थक जनम नवधा भक्ति रतिमती विष्णु पंजरे थान पांति नवधा भक्ति रतिमती विष्णु पंजरे थान पांति। जय जगन्नाथ समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद। बहुत सुंदर मैडम आपनकर लेखा भी बहुत चमत्कार जा हो सुंदर वार्ता देचंदी ए समाज को गोटे मनीष कौन हवा दरकार मंद बुद्धि आ गर्व अहंकार गुण रही जाठारे निंदित हुई सबुरी मुखरे आज यही संसार रे पर पाई जीए ढाले मन प्राण सीए तो महत जन सभिंक हृदय पालटी जाए से नर रूपी भगवान जा हो बहुत सुंदर नर रूपी भगवान केमिति हेई परिबा तार वार्ता देइचंदी रास्ता भी देखैचंदी आपन को अशेष अशेष धन्यवाद। स्रष्टांको सृष्टि रे श्रेष्ठ रूपता अनेक नाना रंगे रंगीन से सुंदरता महक भिन्न भिन्न रंग तार अन्य सृष्टिर रंग सह गुणवत्ता सर्वदा महत्तर बसंतर आगमने आंब बौलर सुभाष चहटु थाए सारा भुवनर जलाशय प्रस्फुटित पद्म आउ कई नैसर्गिक प्रेम तांको सूर्य चंद्र जही सूर्यंकर आगमने पद्म प्रस्फुटित चंद्र किरण रे कई हुए आह्लादित बसंतरे फुटे फूल प्रकृति कोଳରେ बासता चहटु थाए सारा मूल करे बनस्तरे फुटी पुणी मौळे बनस्ते बास मन मताणिया जानती समस्ते कि विचित्र दर बसे दुखे सुखे लोड़ा समस्तंक हृदय जिते हुएनी से अलुड़ा क्षणिक जीवन तार क्षणिके विलय देवता मनीष कीट पतंगक प्रिय मधुर अमृत भरा कोमल शरीर मधुमक्खी आस्वादयी करे संरक्षण देवतांक पूजा पाई आगे लोड़ा हुए मनीषंक शुभ कार्य निश्चय खोजा जाए जन्म ठारू मृत्यु क्षण साथी पुणी सखा सभा समिति रे पुणी पटुआरे देखा सकल कामरे लागे मन प्रफुल्लित करुथाए सभिंकर गुणता महत प्रेमी जुगलंक प्रिय अति आपणार सुंदर पुष्पगुच्छरे मन मोहिबार फूल दर्शने मन सदा खुशी हुए दुख कष्ट क्षण करे दूर हुई जाए महत कर्म करिण छाड़े ये संसार महत कर्म करिण छाड़े ये संसार निये सिना रही जाए हृदय कंदर निये सिना रही जाए हृदय कंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता थिला भाई फूल सते की सुंदर दिशु मनोहर रूप डौल डाउल अपूर्व शोभार भंडार तुहिलो आउ के तोहरी तुल प्रकृत रे सी होची सद्भावना खुशी आउ प्रीतिर महक प्रीतिर ये होची प्रीतिर प्रतीक सीए बहुत सुंदर भाई आपण उपस्थापना कले
बड़ भाई आपण को मध्य शत शत प्रणाम या करिबी बनलक्ष्मी भौणी को से तांको कविता पाठ आपको करिवे। धन्यवाद, आपको धन्यवाद भाई। तंटी काठे स्वार्थ थिले कहे कौल वचन, स्वार्थ थिले कहे कौल वचन, सरीगले से ले उठे, सरीगले से ले उठे। प्रथमे प्रथमे विश्वास जन्माई, प्रथमे प्रथमे विश्वास जन्माई, अति निजर से हुए, अति निजर से हुए। मनरे विश्वास आसीगले थरे, मनरे विश्वास आसीगले थरे, पछे चेर काटी दिए, पछे चेर काटी दिए। भितरे भितरे ओर उंडू थाए, भितरे भितरे ओर उंडू थाए। केमिति ताकू ठकिब, केमिति ताकू ठकिब। सुजोग पाइले तळकू दाबिसे, सुजोग पाइले तळकू दाबिसे। फायदाटा उठाइब, फायदाटा उठाइब। उपरे उपरे मिठा कथा कही, उपरे उपरे मिठा कथा कही। चित से हरिणी होई, चित से हरिणी होई। तुम मथा परे गोड़ देई पुणी, तुम मथा परे गोड़ देई पुणी। तळकू से चापी देई, तळकू से चापी देई। आन पाई जिए कर्म करई, आन पाई जिए कर्म करई। ईश्वर ईश्वर विश्वास रखी, ईश्वर विश्वास रखी। विपद समय सही मनुष्य को, विपद समय सही मनुष्य को। साहा हंती चका आखि, साहा हंती चका आखि। विश्वास को एठी विश्वास नहीं, विश्वास को एठी विश्वास नहीं। मिछ माया संसार, मिछ माया संसार। कहाँ पाई तेबे करिबारे आमे मिछ गर्व अहंकार, मिछ गर्व अहंकार, मिछ गर्व अहंकार। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। विश्वास विश्वास तुटी गले थरे जदि विश्वास तुटी गला आउ सिया हबो नाही। बहुत सुंदर वार्ता देइचंदी। तेणुकरी आमे केमिति विश्वास न हरेबा ताकू ये करिबा। संसार पादपे अमृतर फल अनुभव अनुपम। स्नेह धन जेबे पुरीब अंतर ए जीवन हेबो धन्य। अशेष अशेष धन्यवाद भौणी आपनकू। आउ तो किए धन्यवाद। आउ तो किए अछंती काई कविता बनिता लता। कविता हूँ एक नारी सदृश, से मोहनिया वंदनिया। नारी समाज समाज रे चिर पूज्या। से नारी को लेकिन मोर कविता टी मनरु मात्र 3-4 पद मात्र कहूची, भूलते क्षमा देवे। कवितार शीर्षक हूँ नारी। नारी नुहे खाली क्रीड़ा संगिनी, नारी नुहे खाली क्रीड़ा संगिनी। अबला दुर्बला जाति सृष्टि सर्जनार मूलाधार सही गर्भरे फुलाई छाती। सृष्टि सर्जनार मूलाधार सही गर्भरे फुलाई छाती। विश्व दुआरे जेते मोहनीय सुषमा जाइछि भरी, विश्व दुआरे जेते मोहनीय सुषमा जाइछि भरी। नरसिना बधा आनी अछि ताकू आर अर्धेक नारी, आर अर्धेक नारी। समय रथर 2टी चकरे गोटी एक नारी जान, समय रथर 2टी चकरे गोटी एक नारी जान। रमणी टाणिले पुरुष टाणई, से रथ दौड़ी पुण, से रथ दौड़ी पुण। तापरे नारी साजी अछि पहिली वर्षा, नारी साजी अछि पहिली वर्षा। बीज बीज साजी अछि नर, नारीर परसे कोली उठई। बीज अक्षय अंकुर, बीज अक्षय अंकुर। जेउ घरे नारी पूजित होई, जेउ घरे नारी पूजित होई। से घर देव मंदिर चिर वंदनिया पूज्या से अटे। ब्रह्मांकर सर्जनार, ब्रह्मांकर सर्जनार। जय जगन्नाथ। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। आपण कहली मु प्रथम अल्प अल्प लिखिछि किंतु बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भाई। बड़ा धमाका। बहुत सुंदर थिला सार। संसार थोरे रहिछि सीना दुईटी चक। एक चक भांगी गले तो आउ न चले रथ। बहुत सुंदर वार्ता देइचंदी सार। दुईटी स्वामी स्त्री दीटी जो दुईटी को नेइकरी संसार जणे चली गला बोले आउ जनकर बड़ भांगी गला। बहुत सुंदर। अशेष अशेष धन्यवाद आपण को। सुंदर वार्ता देइचंदी। परवर्ती पर्याय रे मैं अनुरोध करिबी। समय यत बही चाली
ଥିବ ରେ ନଈ ପରି ସମୟ ତ ଦୁଃଖ ପରେ ଜୀବନକୁ ସୁଖ ଆସୁଥିବ ରେ ନଈ ପରି ସମୟ ବହି ଚାଲିଥିବ ରେ ନଈ ପରି ସମୟ ହୋଇ ସମୟ ପୂଜାରୀ ଯିବା ଆମେ କାମ କରି ହୋଇ ସମୟ ପୂଜାରୀ ଯିବା ଆମେ କାମ କରି ସଫଳର ଚାବି କାଠି ହାତେ ମିଳିଯିବ ରେ ନଈ ପରି ସମୟ ତ ବହି ଚାଲିଥିବ ରେ ନଈ ପରି ସମୟ ତ ସମୟ ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଟଇ ଧନ ସମୟ ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଟଇ ଧନ ସମୟରେ ଦେଲେ ମନ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲି ଯିବ ରେ ନଈ ପରି ସମୟ ତ ବହି ଚାଲିଥିବ ରେ ନଈ ପରି ସମୟ ତ ଆଳସ୍ୟର ଦାସ ହେଲେ ସମୟକୁ ଭୁଲି ଗଲେ ଆଳସ୍ୟର ଦାସ ହେଲେ ସମୟକୁ ଭୁଲି ଗଲେ ସୁଯୋଗ ସବୁ ତୁମର ହାତ ଛଡ଼ା ହେବ ରେ ନଈ ପରି ସମୟ ତ ବହି ଚାଲିଥିବ ରେ ନଈ ପରି ସମୟ ତ ବହି ଚାଲିଥିବ ରେ ନଈ ପରି ସମୟ ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଣତି ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସୁଶୋଭୋଯୋଗୀ କବିତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସମୟ ଆଉ ସ୍ରୋତ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି। ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କଲେ ଶିଶୁମାନେ କେମିତି ଉନ୍ନତି ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବେ ତାହାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କବିତାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଉ କବିତାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱରକୁ ଠିକ ଭାବେ ଛୁଇଁଛନ୍ତି। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କବିତାରେ ମୁଁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛି ଜାତୀୟ କବି ଲେଖକ ସଂଗଠନରୁ, ପୁଣି ସାରଳାରେ, ପୁଣି କାଲିଠୁ ମୁଁ ଆହୁରି ପ୍ରଣତି ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି କାଲିଠୁ ପୁଣି ଏଇଠି କବି ବନ୍ଧୁରେ କରିବି ସମୀକ୍ଷା। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନ୍ତଃସ୍ୱରକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଣତି ଭଉଣୀ। ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖି ଆସିଲି ମୁଁ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳେ ଆଜି ପଡ଼ିଛି ଅନେକ ଜିନିଷ। ଦେଖି ଆସିଲି ମୁଁ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳେ ଆଜି ପଡ଼ିଛି ଅନେକ ଜିନିଷ। ମୋ ଗାଁ ମାଟିରୁ ଦୁଇ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଛନ୍ତି ଏଠି ପାଉଁଶ। ଦେଖି ଆସିଲି ମୁଁ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳେ ଆଜି ପଡ଼ିଛି ଅନେକ ଜିନିଷ। ମୋ ଗାଁ ମାଟିରୁ ଦୁଇ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଛନ୍ତି ଏଠି ପାଉଁଶ। ଜଣେ ଧନୀ ଜଣେ ନିଃସ୍ୱ, ଗୋଟିଏ ପଥରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଶେଷ। ଗୋଟିଏ ପଥରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଶେଷ। ଆନକୁ ହସେଇ ଆନକୁ କନ୍ଦେଇ ଧାଇଁ ଅଫେରା ପଥରେ। ଦେଖ ଦେଖ ବାବୁ ଏ ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛ କୁହରେ। ଧନୀକେ ଗରିବ ବୁଝରେ ମୋ ଗାଁ ମଶାଣୀ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ପରା ସଭିଙ୍କୁ ଆପଣା କରେ। ମୋ ଗାଁ ମଶାଣୀ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ପରା ସଭିଙ୍କୁ ଆପଣା କରେ। ନୁହେଁ ପୁତ୍ର ବନ୍ଧୁ ଦୁହିତା ଜନନୀ ଭାଇ ଭଗିନୀ ସାଥି ମୋର। ଛଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ଫୁଟା ମାଠିଆଟେ ଲୋଡ଼ା ଖଇ କଉଡ଼ିର। ଆଉ ଯେ ପାଳ ଦଉଡ଼ି ଜୀବନର ଶେଷ ସମ୍ପଦ ସେତେକ ବାକି ଖାଏ ଖଣ୍ଟ ଚୋର।
ଜୀବନର ଶେଷ ସମ୍ପଦ ସେତେକ ବାକି ଖାଏ ଖଣ୍ଟ ଚୋର। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବୋଲି ଦେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସନ୍ତୋଷ ପରମେଶ୍ୱର। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବୋଲି ଦେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସନ୍ତୋଷ ପରମେଶ୍ୱର। ହେଲେ ଏ ମଣିଷ ନୁହଁ ସନ୍ତୋଷ ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ମଧୁର। ଚେତିଯାଅ ମନ ମୋର ମମତା ମଧୁର ମିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବୁ ଆପଣାର। ଶେଷ ସତ୍ୟ ଶେଷ ଗୀତ ଶୁଭୁଥିବ ଶେଷରେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଚାରି କାନ୍ଧ ଚାରି ବନ୍ଧୁ ବହି ନେଇ ସେ ତୀର୍ଥ ଯାଏ ଯିବରେ। ରାମ ନାମ ଗାଉଥିବେ ରେ ନଥିବ ଧନୀ କି ଗରିବ ପ୍ରଭେଦ। ଜୀବନର ଶେଷ ତୀର୍ଥରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯାହା ହଉ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଲା ଭଳି ବାସ୍ତବାଦୀ କବିତାଟି। ସତରେ ସଂଯୋଜକ ତ କହିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନ କହିକି ରହିପାରିଲିନି। ସତରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦେଲା ଭଳି କବିତାଟି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଥିଲା। ଅନ୍ତୁଡ଼ି ନିଆରୁ ଆରମ୍ଭ ଜୀବନ, ଜୀବନର ପଥ ଅଟେ ଅଜଣା। ହେଉ ରାଜା ବା ହେଉ ସେ ଫକୀର, ମଶାଣି ସବୁର ଶେଷ ଠିକଣା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଥିଲା ଭଉଣୀ। ଶେଷ କବିତା ଆପଣ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହାପରେ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ସଂଯୋଜନା ପର୍ବକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଫେରି ଯାଉଛି ପ୍ରଣତି ଭଉଣୀଙ୍କ ନିକଟକୁ। ସେ ବାକି କାମ ତାଙ୍କର ସାରନ୍ତୁ। ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶବ୍ଦର ନୈବେଦ୍ୟ ବାଢି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଯେଉଁ 18-19 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆପଣ କିଣି ନେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆପଣ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା କ'ଣ କହିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ କବିତା ଉପରେ ଧାଡ଼ିଏ କହିବି ଟିକେ। ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ନିଆରୁ, ଦୁଇ ନିଆଁର ତ ଶେଷ, ଶେଷ ହୁଏ ଦୁଇ ନିଆଁରେ। ମଶାଣି ଜାଣେ ନା ପରଖି ଆପଣା, କୋଳେଇ ନିଏ ସେ ଆଦରେ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଜବନିକା ପଡି ନାଟକ ସରିବ, ଆସିବ ଯେବେ ଜୁଆର। ମଶାଣି ଭୂଇଁର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ସେ, ଦେବ ପରିଚୟ ମୋର। ସିଏ ହିଁ ଶେଷରେ ସେଇ ପରିଚୟ ଦେବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଜାତସ୍ୟ ହିଁ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ। ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ବୋଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେହତ୍ୟାଗ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ ବସେଇ କୋଳରେ ଆସି ନ ହବା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜିର ଆସର ସୁନ୍ଦର। ଏକା ଏକା କେହି ଜଣେ ତୋର ସାଥିରେ ନ ଯିବେ, ଧର୍ମ ହୋଇଥିବ ସଖା। ମନ ଛୁଟି ଯିବ ଘଟରେ, ଚାରି ଜଣ ମିଳି କୋକେଇ ଧରିବେ, ଚାଲିବେ ଶ୍ମଶାନ ପଥକୁ। ହଇ କଉଡ଼ିକୁ ବୁଣି ଚାଲିଥିବେ, ବୋଲୁଥିବେ ହରି ନାମକୁ। ମନ ଛୁଟି ଯିବ ଘଟରେ, ଶ୍ମଶାନ ଭୂଇଁରେ ତୋତେ ଥୋଇଦେବେ। କାଠ ସଜାଡ଼ିଣ ମଞ୍ଚଟି କରିବେ, ମଞ୍ଚ ପରେ ନେଇ ତୋତେ ଶୋଇ ଦେଇ ମୁହଁରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବେ। ମନ ଛୁଟି ଯିବ ଘଟରେ, ନ ଜଳିଲେ ପିଣ୍ଡ କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କେଞ୍ଚୁଥିବେ କେଞ୍ଚଣାରେ। ମାଟି ଘଟ ତୋର ମାଟିରେ ମିଶିବ, କିଛି ନ ନେବୁ ସାଥିରେ। ମନ ଛୁଟି ଯିବ ଘଟରେ, ଜନମଲ ଭିଲୁ ମାତାର ଗରବୁ, ଯିବୁ ମାଟି ମା ପାଖକୁ। ବେଳ ଥାଉଁ ଭଜ ହରି ହରି ନାମ, ପାରି ହେବୁ ସଂସାରକୁ। ମନ ଛୁଟି ଯିବ ଘଟରେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।